बांग्लादेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है अपने 51 इयर्स की हिस्ट्री में, जिसको आपको बताना बहुत जरूरी है। अब वो रिकॉर्ड क्या है? সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সব ভালো রয়েছে। আমি জিয়াউর রহমান রয়েছি আপনাদের সাথে। বন্ধুরা, আজকে যে ভিডিওটা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, ভিডিওটা দেখে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আমার খুবই গর্ববোধ হচ্ছে আমার বাংলাদেশের প্রতি। আর বাংলাদেশকে নিয়ে আমার মাথাটা আরো উঁচু হয়ে গেল। কেন আমি কথাগুলো বলছি? বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্যন্ত নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, যেটা বাংলাদেশ কখনোই করতে পারেনি। পুরো ভিডিওটি দেখেন, কেন আমি কথাগুলো বলছি তাহলে বুঝতে পারবেন। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এবং বাংলাদেশের এক্সপোর্ট $50 বিলিয়ন টাচ করেছে। এটা আমাদের জন্য কত বড় একটি অর্জন। আমরা কখনোই সে $50 বিলিয়ন ধারে কাছে যেতে পারিনি। আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে ইন্ডিয়ান মিডিয়াতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে, তারা বাংলাদেশকে নিয়ে বিশ্লেষণ করছে। আসলে একটা কথা পরিষ্কার, সারা পৃথিবীতে ভালো মানুষ যেমন আছে, তেমনি খারাপ মানুষগুলোই আছে। আজকে বাংলাদেশকে নিয়ে যারা প্রশংসায় বাসাচ্ছে, একটা সময় তারাই বাংলাদেশকে নিয়ে কটূক্তি করত। ইন্ডিয়ার অনেক নেতা মন্ত্রীরা এটাও বলেছে, বাংলাদেশের মানুষ খেতে পারে না, তাই ভারতে কাজ করতে চলে যায়, ওখানে কাজ করে খায়। বাংলাদেশিদেরকে পিটিয়ে পিটিয়ে বাংলাদেশ পাঠানো হবে, কারণ বাংলাদেশিরা ওদের জন্য বোঝা। আমেরিকার অনেক মানুষ বলেছে এই বাস্কেট কেজ, এটা কখনোই উন্নতি করতে পারে না। বাংলাদেশকে অনেকে ব্যঙ্গ বিদ্যুৎ করতো যে বাংলাদেশের যখন ঘূর্ণিঝড় আসে, সিডর আসে, বাংলাদেশ তখনই সংবাদ শিরোনামের সামনে। এছাড়া কখনোই বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল নিউজের হেডলাইন হতে পারে না। আজকে বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প, পোশাক শিল্প এবং বাংলাদেশের অন্যান্য যে শিল্পগুলো আছে এক্সপোর্টে প্রমাণ করেছে। আমি ইন্ডিয়ান মিডিয়ার সেই ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি। তার একটা কথা বলতে চাচ্ছি, বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদের এই পদযাত্রায় আপনাদের সাথে নিয়ে যেতে চাই। তো ভিডিওটি দেখার আগে একটা লাইক অবশ্যই করে দেবেন, আর আপনার একটা লাইক আমার সামনে ভিডিও করার অনুপ্রেরণা। তো চলুন আগে ইন্ডিয়ান মিডিয়ার সেই ভিডিওটি দেখে আসি। बांग्लादेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है अपने 51 इयर्स की हिस्ट्री में, जिसको आपको बताना बहुत जरूरी है। अब वो रिकॉर्ड क्या है? देखिए, बांग्लादेश जैसे जैसे तरक्की किया तो उसके एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होते चले गए, और एक्सपोर्ट इंक्रीज होते होते इस साल यानी कि पहली बार अपना गोल्डन जुबली क्रॉस करने के बाद इस लेवल पर आ गए हैं कि जहां पहली बार, जी हां, पहली बार बांग्लादेश ने अपनी हिस्ट्री के अंदर $50 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। एक्सपोर्ट्स के अंदर $50 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बांग्लादेश जैसे कंट्री के लिए, जिसकी 16-17 करोड़ आबादी है, एरिया में बहुत छोटा है। ये उसने एक मिरेकल पैदा किया है। ऐसा नहीं कि बाकी दुनिया के जो स्मॉल कंट्रीज हैं उन्होंने अच्छे एक्सपोर्ट्स नहीं किए। वियतनाम भी है, कोरिया भी है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, थाईलैंड वगैरह भी हैं, कंबोडिया है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। यूरोप में छोटे छोटे देश हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस है। बस साउथ एशिया के अंदर जहां पर इतनी ज्यादा पॉवर्टी थी, गरीबी थी, और जहां पर बांग्लादेश जो है एक किस्म से देखा जाए तो अभी 50-51 साल पहले आजाद हुआ, बहुत गुर्बत थी, पॉवर्टी थी, वहां से निकलकर इतना बड़ा रिकॉर्ड पैदा करना, हिस्ट्री बनाना, अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है ना। है कमाल की बात है कि सर्विसेज को और गुड्स को मिला के पहली बार लाइफ में, हिस्ट्री में $50 बिलियन क्रॉस किया, और ये अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। इसके लिए बांग्लादेश को बधाई भी है, ग्रीटिंग्स भी है। और अब जब फाइनल फिगर आएंगे 30 जून के बाद, ये तो कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पर $50 बिलियन क्रॉस हो गया है ऑलरेडी। तो पिछले महीने तक ये ऑलरेडी $47 बिलियन क्रॉस हो गया था, और मैंने कहा था कि $50 बिलियन क्रॉस होगा, और सर्विसेज को मिला के ये उससे भी ज्यादा चला जाएगा, जो टोटल मिला के हो सकता है कि $58 बिलियन टच करेगा। लेकिन सिर्फ एक गुड्स के मामले में देखा जाए तो $50 बिलियन और उसका करीब 80% जो हिस्सा है, ऑलमोस्ट $40 बिलियन के आसपास का, वो सिर्फ एक आइटम से आता है, गारमेंट से। एंड बांग्लादेश इज द सेकंड बिगेस्ट exporter of the garment in the world,
आफ्टर चाइना, क्योंकि चाइना का इस टाइम जो एक्सपोर्ट का जो उसका प्रोपोर्शन है वर्ल्ड में, वो करीब टोटल गारमेंट एक्सपोर्ट का करीब 28% है, और बांग्लादेश जो है इस टाइम करीब 6.8 और 6.9 में है। आप सोचिए कि 2018-19 की बात है कि तब $40 बिलियन बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट में टच किया था, लेकिन 1920 के अंदर ये डाउन होके $33.67 बिलियन पे आ गया, क्योंकि कोरोना आ गया था। वहां पर कोरोना के आने से बहुत तकलीफ हो गई थी। लेकिन 2021 के अंदर, जो कि पिछले साल जुलाई में खत्म हुआ था, तब $38.76 बिलियन हो गया था, और अब 2022 में, जो कि 1 जुलाई 2021 से लेके और अब 30 जून जो है खास तौर से 2022 में, इसके अंदर इन्होंने जो रिकॉर्ड है वो $50 बिलियन का इन्होंने क्रॉस कर दिया है। आप सोचोगे $50 बिलियन तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन $50 बिलियन बड़ी चीज है। वो कंट्री जिसको सब लोग कहते थे कि ये बास्केट केस है, अमेरिका भी कहता था, हेनरी किसिंगर कहते थे कि बास्केट केस है, बहुत सारे कंट्री कहते थे कि देयर इज नो होप फ्रॉम बांग्लादेश, बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि बांग्लादेश तो तभी खबरों में आता है जब वहां पर साइक्लोन आता है, हजारों लोग मर जाते हैं, तब उसकी खबर आती है, अदरवाइज बांग्लादेश नेवर कम्स। আপনারা যে ভিডিওটি দেখতে পেলেন, আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করছি, আপনার আজকে যে বাংলাদেশটি রয়েছে, আজকে বাংলাদেশকে নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছে, অনেকে বাংলাদেশের দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা কথা পরিষ্কার, বাংলাদেশে অনেক দুর্নীতি রয়েছে, অনেক টাকা চোর রয়েছে, মানি লন্ডারিং হচ্ছে, সেটা আমরা মানি। কিন্তু আমাদের দেশ আগ থেকে অনেক ভালো পজিশনে রয়েছে। আমাদের সরকারের উচিত যদি ওই দুর্নীতিবাজদেরকে কন্ট্রোল করতে পারতো, তাহলে আমার সোনার বাংলাদেশটা আরও এগিয়ে যেত। আজকে একটা কথা পরিষ্কার, আজকে বাংলাদেশকে নিয়ে বিশ্ব মিডিয়া যেভাবে তোলপাড় সৃষ্টি করছে, বাংলাদেশকে নিয়ে বিশ্ব মিডিয়া যেভাবে প্রশংসায় ভাসাচ্ছে, আমরা চাই আমাদের সোনার মাতৃভূমি দেশটা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাক। আজকে একদল আছে, সামনে অন্য দল আসবে, তাদেরকে নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমাদের মাথা ব্যথা একটাই, যে আমাদের উন্নয়নশীল বাংলাদেশ আমরা সামনে দেখতে চাই। কার হাত ধরে হবে সেটা আমরা জানি না, তবে এমন মানুষের নেতৃত্ব আমরা চাই যে বাংলাদেশকে নিয়ে, জাতীয় নিরাপত্তাকে নিয়ে তাদের সারা জীবনের চিন্তা ভাবনা। অবশ্যই একটা কথা বলতে চাই, এগিয়ে যাক আমার সোনার মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আজকে আমরা $50 বিলিয়ন এক্সপোর্ট হতে দেখছি। আমরা আশা করছি যে আমাদের সোনার মাতৃভূমিটা $50 বিলিয়ন নয়, $100 বিলিয়ন এক্সপোর্ট করবে আগামী 5 বছর। হয়তো সেটা সম্ভব না, কিন্তু আমরা আশা তো করতে পারি। হয়তো আমরা অনেক বেশি আশা করি, হয়তো কম হলেও তো পাবো। অবশেষে লাস্ট একটা কথা বলতে চাই, বাংলাদেশকে ভালোবাসুন, বাংলাদেশের পণ্যকে ভালোবাসুন। আমাদের ভিতরে অনেক বদ অভ্যাসটা রয়েছে, আমাদের নিজেদের দেশের পোশাক, নিজেদের দেশের পণ্য এত আন্তর্জাতিক মিডিয়া, আমেরিকা, ইউরোপে আমরা রপ্তানি করি, আমদানি ইউরোপে আমরা সেল করি, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড খোঁজে, পাকিস্তানি ব্র্যান্ড খোঁজে, এদের চাইনিজ ব্র্যান্ড খোঁজে। এদের মতো লজ্জার আর কিছু নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প, বাংলাদেশের গার্মেন্টস পোশাক নিয়ে সারা বিশ্বের বড় বড় উন্নত দেশগুলো পরে থাকে, কিন্তু আমরা খুঁজি ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড, চাইনিজ ব্র্যান্ড, পাকিস্তানি ব্র্যান্ড। আজ থেকে এই অভ্যাসটা পরিবর্তন করতে হবে, বাংলাদেশকে ভালোবাসতে হবে, আর নিজেদের দেশের পোশাক বা নিজেদের দেশের প্রোডাক্ট এই জন্য কিনবো, কারণ দেশের টাকা দেশে থাকবে। হয়তো অনেকেই কথা বলেন, ভাই দেশের টাকা দেশে থাকবে এই জন্য কি পচা মাছ কিনবে? না, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সারা বিশ্বে স্বীকৃত, সারা বিশ্বের মার্কেটে বাংলাদেশের সুনাম রয়েছে। তাহলে আমরা এমন কি রয়েছে যে আমরা বাংলাদেশের পোশাককে গ্রহণ করতে পারছি না? আপনারা অবশ্যই ভালো জিনিস কিনবেন, তবে অবশ্যই দেশি প্রোডাক্ট কিনবেন। আজকের ভিডিও এতটুকুই। আপনাদের মতামত কি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।